कुछ स्वाद है दिल करता है इन सारियों का पाक मातम मैं करा। अस्सलाम वालेकुम, मैं तारक सानी ते तुसी देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल रैबर इंटरटेनमेंट प्लस। सुल्ताना दी और मुस्तफा कुरैशी दी एक होर हिट फिल्म लैके तुहाडी खिदमत विच हाज़र हो रहे हैं और इस फिल्म का नाम है बाइकाट। इस फिल्म का पहले छोटा जिहा तारुफ मैं पेश कर चुकिया, पर जब हुण मैनूं फिल्म मिली है तो मैं इहदा मुकम्मल ते कंप्लीट तारुफ तुहाडे सामने रख रहे हैं और पेश कर रहे हैं। उम्मीद है कि यह तारुफ तुहानूं पसंद आएगा। 12 नवंबर 1978 बरोज इतवार वड्डी ईद का वड्डा तोहफा, यानी कि वड्डी ईद के मौके पर रिलीज होने वाली एक रंगीन पंजाबी फिल्म बाइकाट। इस फिल्म के अदाकार सुल्तान राई, सब कुल जान ले या नहीं उदास हो आसिया, साडी ज़बान जो पैन दा लफ्ज़ ओ पत्थर जे वकील साहब नजमा, मेरा समझ तेरे सिवा कोई नहीं। शेख इकबाल, कोठियां विच रहन वालियां कमाल ईरानी, तैनूं एक खुशखबरी सुना दिया। सबिया खानम, उस मान तो नमाज के बाद सबा, बेमौत मर जाए। जुबैर, अपना एहसान याद ना करावे चंगेजी, ना दा हैदर लाला रंगीला, सानू साफ जवाब ते दे दिते। आलम लोहार, चक्रम, लाडला, ओए खाना खराबा रे मनीर ज़रीफ। मुगल शहजादे तेरे मुंह क्या मुंह तेरा जिवें इस फिल्म के हिदायतकार एम अकरम, फिल्म साज एम अकरम। इसका म्यूजिक दिता है नज़ीर अली ने ते इस फिल्म ने लिखा है मोहम्मद कमाल पाशा ने। इस फिल्म की गुलकारा नूरजहान, नाइद अख्तर ते आलम लोहार। इस फिल्म के अंदर सुल्तान राई ने हैदर का किरदार अदा किया है, जिहड़े कि हसबे मामूल जिसा तुसी फिल्में वेख्या होगा हालात दा सताया होंदा है और पढ़ाई छोड़ के बदमाश बन जाता है। मुस्तफा कुरैशी ने इस फिल्म के अंदर कील दी शहरत ते तलवार कातिल दी यूसुफ का किरदार अदा किया है, जिहड़ा कि एक शहर का मशहूर वकील होंदा है और उसकी ये सिफत होंदी है कि कोई भी केस अगर यूसुफ फड़ लैंदा है तो वो बंदे नूं रिहा करके छड्डदा है। ते रंगू का किरदार अदाकार अदीब ने अदा किया है। ते बहु यूसुफ का साथ देके अपनी ते रंगू का जिहड़ा वीर होंदा है उसका किरदार चंगेजी ने अदा किया है ते चंगेजी का इस फिल्म में नाम खानू होंदा है। आसिया ने इस फिल्म के अंदर तवाइफ का किरदार अदा किया है ते उसका प्यो शेख इकबाल होंदा है। ते शेख इकबाल जिहड़ा होंदा है एक शरीफ और नेक इंसान होंदा है। गो के उसकी धी तवाइफ होंदी है, वो रहिंदा शाही महल्ले च, लेकिन वो शराफत की जिंदगी गुजारना चाहता है, बुरे काम छड्ड के शरीफ होना चाहता है। और जदों वो शरीफ होना चाहता है तो तुहानूं पता है फिर मुआशरा जिहड़ा होंदा है तू कबूल नहीं करता। वो कहता है कि तू अगर बुराई च है तो तू बुराई च ही रह। उसकी जिहड़ी धी होंदी है जिसका नाम लाडो होंदा है और वो लाडो नूं लैके एक अच्छी जिंदगी गुजारना चाहता है। मैनू पता सी है मेरा दुश्मन कि तू मेरे मुकदमे दी पैर दी सिर्फ इसलिए कर लिया मैं कि तू मैनू अपने हाथी मौत के तक। पर जिहड़े इस माशरे के नासूर होंदे ने खानू, ਉਹਨੂੰ शरीफ नहीं होण दिंदा, ਉਹਦੀ इज्जत ते हथ पांदा है। जदों ਉਹਦੀ इज्जत ते हथ पैंदी है ते ਉਹ भी तुहानूं पता है फिर अगों एहतजाज करदा है। हैदर उसकी मदद करदा है और मदद करके उन्होंने कहता है कि तुसी इस महल्ले च रहो, तुसीं अगर शराफत की जिंदगी गुजारना चाहते हो तुसी इस महल्ले च रहो तो तुहानूं कोई नहीं छेड़ेगा। खानू आंदा है और ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ आंदे ਨੇ ਉਹ ਲਾਡੋ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। इस दौरान ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ कतल कर ਦਿੰਦੇ ਨੇ और ਜਦੋਂ हैदर ਨੂੰ पता चलता है हैदर आंदा है और लाडो ਉਹਨੂੰ सारी कहानी दसदी है। और सितम तरीफी है, वेखो यूसुफ जिहड़ा होंदा है वो एक केस फड़ लैंदा है और खानू ਉਹਨੂੰ भारी फीस दे के ਉਹਨੂੰ वकील कर लैंदा है। और यूसुफ की एक सिफत होंदी है कि कोई भी मुजरम ਉਹਦੇ ਕੋਲ आंदा है तो वो कलाम पाक ते हथ रखा के ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ पुछदा है कि तू मैनू दस दे कि तू ये जुर्म कीता कि नहीं कीता है। खानू जिहड़ा होंदा है कलामे पाक ते हथ रख के वो झूठ बोलदा है, जिसकी वजह तो यूसुफ ਉਹਦਾ केस फड़ लैंदा है। और जब हैदर नूं ये सारी सिचुएशन पता चलती है, हैदर आंदा है
ਤੇ ਉਹ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਗਿਲਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਫੜਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਨੂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਲਾਡੋ ਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਯੂਸਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਨੂ ਨੇ ਕਲਾਮ ਪਾਕ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਯੂਸਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਸਬੇ ਮਾਮੂਲ ਉਹਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੈਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਸੀਆ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਜਮਾ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਨਜਮਾ ਨਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਯੂਸਫ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਮਾਲ ਇਰਾਨੀ ਨਜਮਾ ਦਾ ਪਿਓ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੇਸ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਸਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹਰ ਯੂਸਫ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਕਲ ਵਕਤ ਆਣ ਦਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਸਬੀਆ ਖਾਨਮ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ हैदर ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਬੀਆ ਖਾਨਮ ਨੇ ਬੜੀ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਐਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੰਗੂ ਖਾਨੂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ हैदर ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ हैदर ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਖਾਨੂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਔਰ ਆ ਕੇ ਖਾਨੂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਕਤਲ ਦੇ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਅਦਾਲਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ हैदर ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਯੂਸਫ ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਕੇਸ ਆਖਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੈਸੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਾਲ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਜੱਜ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਲਮ ਲੋਹਾਰ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਲਮ ਲੋਹਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆਲਮ ਲੋਹਾਰ ਆਪਣਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਮ ਦਾ ਗਾਣਾ ਹੈ ਮੂੰਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਹਲਾ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਲੀ ਜੀ ਸੋਰੀ ਕਹਿ ਗਈ, ਇਹ ਗਾਣਾ ਉੱਥੇ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗਾਣਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਜਾਨ ਹੈ। ਯੂਸਫ ਤੇ ਨਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੀ ਯੂਸਫ ਦਿਲ ਜਾਨ ਨਾਲ ਇਹ ਕੇਸ ਲੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ हैदर ਦੀ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਕਹਾਣੀ ਟਰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਸਫ ਵੀ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਕੋਟ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨੂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰੁਖ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਸਫ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਖਾਨੂ ਨੇ ਕਲਾਮ ਪਾਕ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਤੂੰ ਖਾਨੂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ हैदर ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ हैदर ਇੱਕ ਮੋਏ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਦੇ ਇਤਰਾਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਔਰ हैदर ਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸਬੀਆ ਖਾਨਮ ਦੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ हैदर ਦੇ ਗਮ ਵਿੱਚ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ हैदर ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਅਦਾਲਤ ਹੀ ਇਤਰਾਫ ਜੁਰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਸੀ। ਔਰ ਆਸੀਆ ਦਾ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਖੈਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੰਗੀਲਾ ਕਾਮੇਡੀ ਪੋਰਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਰੰਗੀਲੇ ਨੇ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਾਮੇਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਯੂਸਫ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਲਡਰੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯੂਸਫ ਮੈਨੂੰ ਰਿਆ ਕਰਾ ਲਏਗਾ। ਰੰਗੀਲਾ ਇੱਥੇ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਟੀਕੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਣੇ ਉਹ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਯੂਸਫ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਸਲਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ हैदर ਦੀ ਭੈਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ हैदर ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸੁਸਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ हैदर ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸੁਸਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ हैदर ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੈ ਉਹ ਆਂਦਾ ਔਰ ਆ ਕੇ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਨ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਬਰਾਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵਿਲਨ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਹਮਲਾ ਕਰਦੀ ਔਰ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ हैदर ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਯੂਸਫ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਰੰਗੀਲੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਫਿਲਮ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਪਹਿਲੇ YouTube ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ YouTube ਤੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਫਤਾ 10 ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਫਿਲਮ YouTube ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਗੈਰ ਮਰੂਫ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਰਾ ਢੂੰढने जरा प्रॉब्लम होएगी। अगर ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫਿਲਮ ਮਿਲ जाएगी। बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी लाजवाब फिल्म है। म्यूजिक बड़ा शानदार है, कहानी बड़ी शानदार है। और अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਲੂਮਾਤ अच्छी लगी ਹੋਵੇ मेरे चैनल ਨੂੰ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। तो नैक्सट वीडियो तक रब राखा।